اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل میں مسلم برادر پاکستانی برادرز, امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و مان و خیس ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان اور خیس رکھے. دیکھیے جو ایران اور اس وقت اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے, یہ جنگ ابھی آگے جانی ہو, یہ ہم سب کو اندازہ ہو گیا ہے, کیونکہ آج ایران کو دوبارہ سے سیز فائر کی پیش گوئی کی گئی تھی کہ سیز فائر کر لو, معاملات کو سیٹل کر لو, لیکن اب ایران کہہ رہے صرف جنگ ہوگی, صرف بربادی ہوگی, صرف تباہی ہوگی, کوئی سیز فائر نہیں ہوگا, کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی. اگر آپ نے جنگ بندی روکنی ہے تو ہمارے نیوکلیر پروگرام کے اوپر آپ کو کوئی کیڑا, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم آرام سے سکون سے ہمیں نیوکلیر پروگرام بنانے دو. اگر مسئلہ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ جنگ کنٹینیو ہو, اگر اور آپ اس معاملے کے اوپر رضامند نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو نیوکلیر پاور نہیں بنانے دے رہے, تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گے. اور ایران نے کل تیسرے دن لگاتار اسرائیل کے اوپر بمباری کی ہے, میزائل گرائے ہیں. اس وقت اسرائیل تباہی اور بربادی کا مناظر دکھا رہا ہے. اس وقت اسرائیل پورا تباہ و برباد ہو گیا ہے. جو اس کا کیپٹل ہے تل ابیب, حنیفہ, یہ وغیرہ جو بیت المقدس ہے, یہ ساری جگہ اس وقت تباہی و بربادی کے مناظر دکھا رہے ہیں اور یہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ایران نے ایسے میزائل پھینکے ان کے اوپر, اور تیسرے لگاتار دن کوئی بیچ کے اندر گیپ نہیں, بیچ کے اندر کوئی روک تھام نہیں. تیسرے لگاتار دن بھی انہوں نے اسرائیل کے اوپر بمباری کی ہے, اسرائیل کے اوپر میزائل پھینکے ہیں اور ان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کی بلڈنگز, ان کی گاڑیوں کو, ان کے گھروں کو, ان کے سامانوں کو, ان کے میزائلوں کو, ان کی جو رفائل, ان کی جو کمپنی ہے, ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ ایران بہت بڑا اس وقت آگے جا رہا ہے. ایران اب پیچھے رکنے والا نہیں ہے, اور یہ تباہی و بربادی کے اب مناظر آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے. ایران نے, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایران نے پہلے خبردار کیا تھا اسرائیل کو کہ اگر آپ نے ہم سے پنگا لیا یا ہمارے کو چھیڑا تو پھر آپ کو تباہی و بربادی اٹھانی پڑے گی, آپ کو تباہی و بربادی کا مناظر دیکھنا پڑے گا. اور اسرائیل کو اب تباہی و بربادی کا مناظر دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ مقابلہ اب سخت ہو گیا ہے. یہ مقابلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے, یہ مقابلہ اب آگے جا رہا ہے. یہ مقابلہ اسرائیل کی بربادی بن رہا ہے, اسرائیل کی تباہی بن رہا ہے. میں نے آپ کو کل بھی یہ خبر دی تھی اور آج دوبارہ خبر دیتا ہوں کہ اسرائیل نے یو ایس کی منتیں تلے کی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی منتیں تلے کی ہیں کہ پلیز آئیے ہمارے ساتھ اس جنگ کے اندر شرکت کریں. لیکن یو ایس نے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے منع کر دیا, انکار کر دیا, ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا کہ ہم اس جنگ کے اندر حصہ نہیں بنیں گے. یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے, آپ جانو اور ایران جانے, ہم اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کریں گے. کیونکہ یو ایس کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہو گیا کہ ایران کو روکنا ناممکن ہو گیا ہے. ایران اب جب جنگ جاتا ہے اور ایران نیوکلیر پاور کے اوپر نہیں مانے گا, ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس کو قبول نہیں کرے گا, وہ نیوکلیر پاور بنا کے چھوڑے گا. اور یہ یو ایس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جان چکی ہے. یہ نیتن یاہو, اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں کہ آج نیتن یاہو جو فلسطینی معصوم بچوں کے اوپر یہ بمباری کرتے تھے, بم گراتے تھے, تباہی کرتے تھے, بربادی کرتے تھے, آج وہ خود ہی اس بمباری کے نیچے آئے ہوئے ہیں. آج ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ملک اسرائیل کی جو ناجائز امریکہ کی اولاد ہے, اس کی تباہی و بربادی ہو رہی ہے. اور یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران ان کی تباہی و بربادی کس طرح کر رہا ہے. اور پاکستان جو ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا, سعودی عرب جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, یہ دونوں ممالک اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. ایران کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ مسلمانوں کی جنگ ہے, یہ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے دور کر دیں. یہ سارے مسلمان بہن بھائیوں کی جنگ ہے, اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں, ان کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کے پیچھے قدم کے اوپر کھڑے ہوں, ان کے فیصلوں کو غیر مقدم کریں. دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کی آزمائش دیکھیں کہ آج وہی لوگ جو فلسطین اور غزہ کے اوپر بمباری کرتے تھے, ان کی تباہی و بربادی کرتے تھے, آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ ان کے سیر, ان کی آنکھوں کے سامنے نیتن یاہو جو ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر بمباری کرتا تھا, ان کے سامان کی, ہمارے بھائیوں کی, ہماری مائیں بہنوں کی, ہمارے معصوم بچوں کو قتل عام کرتا تھا, آج اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ملک کے اندر تباہی و بربادی بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آزمائش لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ کا عذاب, اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے, میں نے پہلے کہہ دیا تھا اسرائیل کو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, 2 مہینے پہلے یہ میں نے بات پہلے کر دی تھی, اور پچھلے 2 سال سے میں بات کرتے آ رہا ہوں کہ ایک دم اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا, اور یہ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ کوئی بچ نہیں پائے گا. آج آپ دیکھیں نیتن یاہو اپنے ملک سے فرار ہو گیا, بھاگ گیا. یہ نیتن یاہو جو دہشت گرد ہے, نیتن یاہو ایک ٹیررسٹ ہے, یہ اس نے اس جنگ
जंग का आगाज़ किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके। इससे अकेले में ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, इसने अमेरिका के साथ मिलके प्लानिंग बना के एक प्लानिंग बना के वेरिफिकेशन करके ईरान के ऊपर दोनों मुल्कों ने साथ हमला किया। और जब अमेरिका और यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि ये जंग फैल रही है, ये जंग अब आगे निकल रही है, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया कि मैं इस जंग के अंदर शिरकत नहीं करूँगा, मैं इस जंग के अंदर शरीक नहीं होगा। ये ईरान जो अब तीसरे लगातार दिन इसराइल के ऊपर हमला किया है, ये अब सीज़ फायर, आप इस सीज़ फायर की बात छोड़ दें, क्योंकि ईरान के पास 2 से 3 मरतबा सीज़ फायर लेके गया है, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम अब कोई सीज़ फायर करने नहीं जा रहे, अब हम कोई नेगोशिएशन करने नहीं जा रहे, अब हम किसी के साथ डायलॉग, किसी के साथ नहीं बैठेंगे, अब सिर्फ जंग होगी। हाँ, सीज़ फायर जब होगा जब इसराइल और अमेरिका ये दोनों हमारे ऊपर मिलिट्री अपना ऑपरेशन बंद करेंगे, और फिर हम भी अपना मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देंगे और हमें आराम सुकून से न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने देंगे। ये ईरान ने अपना नज़रिया बता दिए, ईरान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, और ईरान अब अपने नज़रिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे नहीं हटने वाला। ईरान के पास सीज़ फायर की बहुत सी मेहनत करनी पड़ी, सीज़ फायर लेके जाया क्या कि सीज़ फायर कर लो, टेबल के ऊपर बैठ जाओ, डायलॉग कर लो, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने मना कर दिया कि हम कोई सीज़ फायर नहीं करने जा रहे, अब सिर्फ जंग होगी, अब सिर्फ बर्बादी होगी, अब सिर्फ तबाही होगी, अब कोई जंग नहीं हो, अब कोई सीज़ फायर नहीं होगी, अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, अब सिर्फ जंग होगी। और ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बता दिया। उसके बाद कल ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने का एक मनसूबा बंदी बनाई गई। आप देखिए जंग अभी रुकने वाली नहीं है, जंग आगे जाएगी, और ये इस जंग के अंदर आप बहुत कुछ तब्दीलियाँ देखेंगे। ईरान तबाह होगा या इसराइल तबाह बर्बाद होगा, इन दोनों मुल्कों में से एक मुल्क तबाह बर्बाद होगा और उसकी आड़ होगी। जो अभी हमें ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है कि किसकी आड़ हो रही है, किसकी शिकस्त हो रही है, तो हमारी सबकी पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त इसराइल पूरा तबाह बर्बाद हो गया, इसराइल इस वक्त पूरा जल रहा है, इसराइल तबाह बर्बाद हो रहा है, इसराइल की आड़ हो रही है। और मैदान के ऊपर जो हमें व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मैदान के ऊपर जो अभी हमें मामलात नज़र आ रहे हैं, उससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इसराइल की आड़ हो चुकी है, इसराइल ये मुकाबला, ये जंग आ चुका है और ईरान इसके अंदर कामयाब हो गया। अभी 5वां रोज़ है इसराइल और ईरान की जंग के दौरान, लेकिन इसराइल इस जंग के अंदर बुरी तरह उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसका मुँह काला हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि ईरान ने हमारे साथ क्या कर दिया है। ईरान ने पहले इनको समझाया था कि ना करो, ईरान के साथ पंगा ना लेना, लेकिन इस यूएस को, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को और ये नेतन्याहू दहशतगर्द को, इसराइल को समझ नहीं आई कि हम एक गैरतमंद मुल्क के साथ पंगा लेने जा रहे हैं और ये पंगा हमारे लिए तबाही और बर्बादी का मनाजिर दिखाएगा। और आज आप देखें इसराइल को खुलेआम अकेला छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप पतली गली से निकल के, क्योंकि वो खौफजदा हो गया, उसको पता है कि अगर हमने जंग के अंदर शिरकत की तो पीछे से चाइना ये वगैरह, रशिया वगैरह, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये भी इसके अंदर इंटरफेयर करेंगे और फिर जंग फैलती रहेगी और ये फिर जंग रुकने का नाम नहीं लेगी और ये तबाही और बर्बादी मचा देगी पूरी दुनिया के अंदर और सबको इसको फेस करना पड़ेगा। तो यूएस को अब समझ आ गई है कि हमने इस जंग के अंदर शिरकत नहीं करनी। उसके बाद कल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को मारने का मनसूबा बंदी बनाई गई थी। अब ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह हमने उसको दीवार के साथ लगाना है, उसको तबाह करना है, उसको बर्बाद करना है। लेकिन आयतुल्लाह खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, यूएस को भी अभी उससे मसला है, अमेरिका को भी उससे मसला है और इसराइल नेतन्याहू दहशतगर्द और टेररिस्ट स्टेट को भी अभी ईरानी सुप्रीम लीडर से मसला है, क्योंकि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei मैदान के ऊपर मौजूद हैं तो ईरान अभी बचा हुआ है, ईरान अपने नज़रिए के ऊपर कायम है। ईरान ये नहीं कह रहा कि हम यजीद के सामने उसकी बैत कबूल कर लेंगे, ईरान कह रहा है कि अब सिर्फ जंग होगी और ये आयतुल्लाह खamenei जो इस वक्त ये जंग छेड़ के बैठे हुए हैं और सीज़ फायर को इनकार कर रहे हैं कि जब तक सीज़ फायर नहीं होगा, जब तक हमें पूरा डायलॉग नहीं दिया जाएगा कि हम आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छेड़ेंगे। अगर आपको ये मसला है तो फिर जंग जारी रहेगी और हम इसराइल को तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे और इस अस्थि बस्ती से मिटा के छोड़ेंगे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने ये पूरी दुनिया को बता दिए। जो ईरान के पास डायलॉग की या सीज़ फायर की नेगोशिएशन लेके गए थे, अपील लेके गए थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए ईरान ने। लेकिन कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को मारने की भरपूर कोशिश की जा रही है इसराइल के अंदर और ये मनसूबा बंदी इसराइल के अंदर बनाई जा रही है कि किस तरह आयतुल्लाह खamenei तो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको मारा जाए, उनको कत्ल किया जाए। उनका मनसूबा बंदी अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर और ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का सदर है, आपको याद रहना चाहिए कि 2 दिन पहले अमेरिका के ईरान
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei ने जैसे इमरान खान ने अमेरिका को ललकार दी थी कि यूएस अमेरिका कौन उठा है, अमेरिका की क्या औकात है, अमेरिका की क्या वैल्यू है, उसी तरह आयतुल्ला खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये बात की है खड़े होके और अमेरिका को ललकारा है कि यूएस अमेरिका कौन है, यूएस अमेरिका एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अमेरिका, अमेरिका की क्या हैसियत है, अमेरिका की क्या औकात है, वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत जो कर रहा है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei ने डायरेक्टली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर जोरदार चमाटा मारा है और उनको बताया है कि हम आपकी धमकियों के नीचे आने वाले नहीं हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है कि आयतुल्ला खamenei ने अमेरिका को ललकार दे दी है और जो ऐसी कौमें सुपर पावर के सामने डर जाती हैं, मुकाबला करती हैं, वो कौमें आगे बढ़ती हैं, वो कौमें अपना नाम बनाती हैं, उन कौमों के अंदर शऊर होता है, वो कौमें अपने फैसले खुद करती हैं और किसी की गुलामी, किसी के झूठे पॉलिस या यजीदियत या फ़िरौनियत नहीं करते हो, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन के सामने झुकते हैं। और ईरान का यही नज़रिया है कि हमने सिर्फ अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह के सामने झुकते हैं। अमेरिका जो सुपर पावर्स इसका नाम है, हमने इसकी बैठ या इसकी यजीदियत कबूल नहीं करनी और इसको ललकार इसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना। और यही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei ने किए कि उन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोला है कि यूएस अमेरिका और अमेरिका की क्या औकात है। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान एक खुदमुख्तार मुल्क है, वो अपने फैसले खुद करना जानता है।